जय हिंद। आज आम देखा मगध विषय। काली या पूर्व क्लास आम देखी जे षोडश महाजनपद विषय जे 12टा महाजनपद आम भारत में अच्छी आउ 2टा बाहर था जोड़ा कंबोज आउ गांधार। आज आम देखा षोडश महाजनपद मगध मगध ही जो बाकी आउ 15टा महाजनपद रहा या कौन करे आग बढ़ी बढ़ी से सब बड़ आम मगध कौन हो मगध सब बड़ महाजनपद हो से विषय देखा केमती कौन हो कौ राजा मान शासन करते कौ वंशर राजा मान शासन करते से विषय देखा। ये आम भारत थिला भारतर ये कौन मगध मगधर जो प्रथम राजा थे बिंबिसार जो मगध चलता प्रथम वंश शासन करथिला कि ना हरिअंक वंश हरिअंक वंश प्रथम राजा थे कि आमर बिंबिसार प्रथम राजा थे बिंबिसार। ये बिंबिसार जो राजा थे ये प्रबल प्रताप राजा थे जो आमर मगध को बढ़ेबार आंकर हाथ बहुत अच्छी बोली कहले चले। ये कौन करते ना युद्ध मध्यम कौन करते केते जगह युद्ध कर देखिए जो राजा कौन अच्छे दुर्बलिया अच्छे सैन्य बाहिनी कम अच्छे से युद्ध कर जगह गुटे कौन करते कब्जा कर दौले। आउ केत जगह कौन करते देखिए कौ राजार झील अच्छे राजार गोटे झील कि तार भाई नथिबो ताठू कौन करेंगे से झील सहित बाहर ताठू कौन करेंगे जगह धरिक पलैबे जमी आणिक राज खंडे आणिक आगे कौन करेंगे निज राज्य मिसेदेवे। कौ राजा संकट पड़े कौन विपत्ति पड़ो ताले ये साहय कर कौन करते राज्य खंडे धरिक पलि आसुले विपत्ति साहय करते राज्य धरिक पलि आसुले राज्य मिसई दौले। तो एमती करके से कौन करते बिंबिसार बहुत गुड़े जगह को एमती मिसेक राज्य को बड़ करते मगध को बड़ करते। तो जो ये मगधर माटी थिला मगधर माटी बहुत राजा मान शासन करते। तो प्रथम राजा प्रथम वंश हूँ हरिअंक वंश हरिअंक वंशर प्रथम राजा होती बिंबिसार बिंदुसार ना आउ जड़े अच्छा बिंदुसार ये आगू आम देखा ये ना बिंदुसार हूँ ये अशोकर बापा अशोक जो कलिंग युद्ध करते अशोकर बापा हूँ बिंदुसार ये हूँ बिंबिसार। तो ये बहुत बड़ खतरनाक राजा थे केत युद्ध मध्यम कौ कौ राजार झील सहित बाहा हो कि कौ राजा संकट पड़ते एमती करके कौन करते निज राज्य को बहुत वृद्धि करते। जो राजा थे मगधर राजा बिंबिसार राजधानी कौटे बनई राजगिर राजधानी कौटे बनई राजगिर राजधानी राजगिर को बनई राजगिर बनवार कारण कौन ना राजगिरटा जो थिला से कौन करता पहाड़ पर्वत को घेरी आ पहाड़ पर्वत कौन हम ना युद्ध जदि हम पहाड़ पर्वत से युद्ध सी जीत जी से मटर रोथो जमीक आमर बर्तमान भारत में नक्सल समस्या कहीं नक्सल मान पारि होने कारण नक्सल मान कौन करते ना गोटे जो जगार रुहति से जगह गुड़िक बहुत पहाड़ पर्वत मुंडिया ये सब हो थाए। तो से सहित फाइट करवाटा एत सहज नुह से पारे कहीं बसवा उठा खाଇବା जन्म मरण सब से पहाड़ पर्वत भितर होता है। तो से अभ्यास हो जाए कौटा कौन स्थान सब जानी था कि बाहर लोक जा लड़ाई करवा सहित युद्ध करवा आउ जीतिक आसवा तो संभव हो पार ना राजगिर सेमती कौन होता ना मुंडिया पहाड़ पर्वत घेरी होता। अमेरिका को देख अमेरिका आसला अफगानिस्तान अफगानिस्तान पहाड़ पर्वत 20 वर्ष शासन कला पुणी कौन कला फेर पड़ा भिएतनाम देख भिएतनाम जाकि अमेरिका फेर पड़ा कहीं जंगल जो सेमती आम देख मुगल माने मराठा मान कौन कर जीति पार नुले कहीं ना जंगल पहाड़ रोथवा जो। तो जंगल पहाड़ थी गोटे सुविधा कौन सेठर लोक ही जीति पारे तुम जा जीतिक आसवा बहुत कष्टकर हो। तो से कौन करते राजगिर राजधानी बनई और राजगिर रही से कौन करते शासन करते मगध को शासन करते बिंबिसार राजगिर रही। मगधर राजा बिंबिसार से 4टी विवाह करते से समय विषय विवाह करते तो 4टी विवाह कर संभवपूर्ण ना 4टी विवाह कर बची भी पार केस हो तुम ना तो डिवोर्स पर ही विवाह कर। तो से समय से कौन करते ना 4टी विवाह करते कौन क्या ना गोटे हूँ महाकौशली महाकौशली ये कौशल नरेशंकर झील थे महाकौशली बह करते बह कर कौन करते ये मगध पाखे जो बनारस अच्छी बनारस कौन करते किसी जगह धरिक पलि आते मगध को आमती आउ कौन कौट बह करते ना
ଚେଲନା ଲେଛୁଇର ଯୋଉ ରାଜାର ଝିଅ ଥିଲେ ଚେଲନା, ଚେଲନା ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଚେଲନାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଚାରୋଟି ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଚାରୋଟି ବିବାହ ଭିତରେ ଚେଲନାକୁ ବହୁତ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଚେଲନାକୁ। ସେମିତି ପଞ୍ଜାବର ରାଜା ଥିଲେ, ପଞ୍ଜାବର ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲା ଛେମା। ଛେମା ପଞ୍ଜାବ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲା ଛେମା, ଛେମାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବୈଶାଳୀର ଗୋଟେ ଗାୟିକା ଥିଲେ, ବୈଶାଳୀରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ତାର ନାଁ ହଉଛି, ବୈଶାଳୀରେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଆମ୍ରପାଳି। ଆମ୍ରପାଳି ଆମ୍ରପାଳିକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଚାରି ଜଣ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ମହାକୌଶଳୀ, ଚେଲନା, ଛେମା ଆଉ ହଉଛନ୍ତି କି ଆମ୍ରପାଳି। ଏମାନେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଚେଲନାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଚେଲନାର କହିବା ଯୋଗୁଁ ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ, ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇ। ସେ ସମୟରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ବୈଶାଳୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିମ୍ବିସାର ଏ ଯୋଉ ଆମ୍ରପାଳି ଇଏ ଥିଲା ବୈଶାଳୀର ଥିଲା, ବୈଶାଳୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିତି ପାରିନଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜିତି ପାରିନଥିଲେ, ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତ ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ, ବିମ୍ବିସାର ବୈଶାଳୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ସମୟରେ ଏଠର ରାଜା ଗୋଟେ ଥିଲେ ଅବନ୍ତୀ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଥିଲା କଣ, ଅବନ୍ତୀ। ଏଠି ଅଛି ଅବନ୍ତୀ। ଅବନ୍ତୀର ରାଜା ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରପଦତ। ରାଜା ଥିଲେ କି ଚନ୍ଦ୍ରପଦତ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରପଦଙ୍କର କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ଦେହ ଖରାପ ହବାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ ବା ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ଅବନ୍ତୀରେ, ତାଙ୍କେ କଣ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କେ କହିଦେଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍, ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ସିଏ କହିଲେ କଣ ଯେ ମୋ ଦେହ ଯିଏ ଯୋଉ ବି ବୈଦ୍ୟ ମୋ ଦେହକୁ କଣ କରିଦେଇ ପାରିବ, ସୁସ୍ଥ କରିଦେଇ ପାରିବ, ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିଦେବି, ଅଧା ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେବି ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। କିଏ, ରାଜା ଅବନ୍ତୀର ରାଜା ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ରପଦତ ଘୋଷଣା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରପଦତ ଘୋଷଣା କଲେ, ରାଜା ଥିଲେ ଆମର ମଗଧରେ କିଏ ଥିଲେ, ବିମ୍ବିସାର ଥିଲେ। ବିମ୍ବିସାର କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବେଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଖୋଜିଲେ, ସବୁଠୁ ଭଲ ବୈଦ୍ୟ କିଏ ଅଛି ଖୋଜା ହେଲା। ଖୋଜିକିରି ତାଙ୍କ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମିଳିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜୀବକ। ସେ କଣ କଲେ, ସେ ବୈଦ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ ଅବନ୍ତୀକୁ, ଯାଅ ତମେ ଯାଇକି କଣ କର, ଚନ୍ଦ୍ରପଦଙ୍କର ଦେହ ଠିକ କରିବ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ମଗଧରୁ ଆସିଲେ କି ଜୀବକ, ମନେ ରଖିଥ, ଜୀବକକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଜୀବକ ଇଏ ଥିଲେ କଣ, ବୈଦ୍ୟକୁ ପଠେଇଥିଲେ କୋଉଠିକି, ଅବନ୍ତୀକୁ। ଅବନ୍ତୀର ରାଜା ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରପଦତ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଲେ, ଯାଇକି ଠିକ କରିକି ଆସ ବୋଲି କାହାକୁ ପଠେଇଲେ, ଜୀବକୁ ପଠେଇଲେ। ଜୀବକ ଆସି ଠିକ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଠିକ କଲା, ରାଜା ଭଲ ହେଇଗଲେ। କିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରପଦ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଗଲେ, ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ମଗଧର ରାଜା ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ, ଅଧା ରାଜ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଅବନ୍ତୀରୁ ଅଧା ରାଜ୍ୟ। ଦେଖ, ମଗଧ କଣ କଲା, ଏପଟେ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ପାଇଲା। ଏପଟେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ବନାରସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ବନାରସରୁ କିଛି ଜାଗା ପାଇଲେ ମଗଧ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ମଗଧ, ବୁଝୁ ନା ନାଇଁ। ତ ଏମିତି ହେଇକରି କଣ ହେଲା, ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାଁ ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ପୁତ୍ର ହଉଛି ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ କଣ ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ମହାକୌଶଳୀ ଥିଲା, ମହାକୌଶଳୀର ଭାଇର ଝିଅ ବୋଲେ ୟାର କଣ ହବ, ଅଜାତଶତ୍ରୁର ମା ହବ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଚେଲନା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଚେଲନାର କହିବା ଫଳରେ କଣ କରିଥିଲେ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଆପଣେଇଥିଲେ। ଚେଲନାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି। ତ ଚେଲନା ଯୋଉ 4 ଜଣ ଥିଲେ, ଅଜାତଶତ୍ରୁର କଣ ହବ, ମା ହବ ନା। ମା ହେବେ ମାନେ ତ ମହାକୌଶଳୀର ଭାଇ, ବୋଲେ ମାର ଭାଇର ଝିଅ ବୋଲେ କଣ ହବ, ମାମୁଁ ଝିଅ ହବ। ତ ଇଏ କଣ କରୁଥିଲେ, ଅଜାତଶତ୍ରୁ ସେ ମହାକୌଶଳୀର ଭାଇର ଝିଅ, ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରେମ କରିକିରି ଇଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇକି କଣ କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବିମ୍ବିସାର କଣ କରୁଥିଲେ, 4ଟା ବାହା ହେଇକିରି ପୁଣି ତାଙ୍କର ବାହା ହେବା ମନ ଛାଡୁନଥିଲା, ରାଜ୍ୟଭାର ଦଉନଥିଲେ। ତ ଇଏ କଣ କଲେ, ଅଜାତଶତ୍ରୁ ବିମ୍ବିସାରକୁ ମାରିଦେଲେ। କାହିଁକି, ରାଜା ହବାର ଭୋକ ଅଛି, ସିଆଡୁ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ସିଆଡେ ମାଡାମଙ୍କର ପ୍ରେସର ଆସୁଛି।
प्रेसर पड़ुଛି କାହିଁ ତମେ ଇଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ ସିନା ମୁଁ ରାଣୀ ହେବି ବୋଲିକି ସିଆଡ଼େ ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ମାରିଦେଲେ କାହାକୁ ବିମ୍ବିସାରକୁ। ବିମ୍ବିସାରକୁ ମାରିକିରି ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ଏଣୁ ଅଜାତଶତ୍ରୁକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ପିତୃହନ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହାକୁ ୟାକୁ ଅଜାତଶତ୍ରୁକୁ ପିତୃହନ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ଏ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିକିରି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ ଇଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ବୈଶାଳୀକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଉପରେ ଥିଲା ବୈଶାଳୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବୈଶାଳୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କାହିଁକି ନା ଆଙ୍କ ବାପା ବୈଶାଳୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖିଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୈଶାଳୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ପାରୁନୁ। ତ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତଚର ପଠେଇଲେ ବୈଶାଳୀକୁ ପଠେଇଲେ ଯେ ଗୁପ୍ତଚର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଠାଗଲା ଯାଅ ସେଟା ଦେଖିକିରି ଆସ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ବୈଶାଳୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିତି ପାରୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁପ୍ତଚର ଗଲେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଥିଲା ବର୍ଷଗାର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବରେ ଗଲେ ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ପଦାଧିକାରୀ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପାଦରେ ଚାଲିକିରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଅଧିକା ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରହିକି ତାଙ୍କ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭୂଷା ଧରି ଦେଇଥିଲେ ଏମିତି ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଭୂଷା ଧରିକିରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ତ ଆଗରେ ଥାଇକି ସେମାନେ ଯୋଉ ଭୂଷା ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲେ ହାଇଟ୍ ଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହରେଇବା କ'ଣ ହଉଥିଲା ପ୍ରଥମେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ହରେଇଲେ ତମେ ଆଗକୁ ଯିବ। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି କହିଲେ ରାଜାକୁ କାହାକୁ ଯେ ଅଜାତଶତ୍ରୁକୁ ଯେ ଏମିତି ହେଇଛି ତ କେମିତି ଆମେ ଜିତିପାରିବା। ତ ଅଜାତଶତ୍ରୁ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କେ ତିଆରି କଲେ ସେତେବେଳକୁ ଦିଟା ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାଶିଳା କଣ୍ଟକ ଆଉ ଗୋଟେ ରଥମୂଷଳ। ମହାଶିଳା କଣ୍ଟକ କ'ଣ ନା ଶିଳା ମାନେ ପଥର। ମହାଶିଳା କଣ୍ଟକ ତମ ବାହୁବଳୀ ଦେଖିଥିବ ପଥର ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ କାଠର ମେସିନ୍ କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ଫିଙ୍ଗିଲା ପରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଯାଉଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ଏମାନେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବେ। ଏମାନେ ଯୋଉ ଆଗରେ ଥାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିଲା ବୋଲି ସେ ଭୂଷା ଧରିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଭୂଷି ଦେଉଥିଲେ ଭୂଷାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଦୂର ତୀର ମାରୁଥିଲା ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଛେକିକି ରହିଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ ପଥର ଆଇବ ତାକୁ ଏମାନେ ଛେକିକି ରଖିପାରିବେ ପଥର ଏମାନଙ୍କୁ ଚାପି ହେଇଯିବ ଚାପି ଦେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରାଗଲା ସେ ପଥର ଯୋଉ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ବାହୁବଳରେ ଦେଖିଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ମିଶିକି ସେ ରଥ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଗଲା ମହାଶିଳା କଣ୍ଟକ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ତିଆରି କରାଗଲା ନା ରଥମୂଷଳ କ'ଣ ତମେ ଦେଖିଥିବ ବାହୁବଳରେ ଯୋଉଟା ଲାଗିଥିବ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚକ୍ର ଗୋଟେ ଘୁରୁ ଘୁରି ଯାଉଥିବ ପୁରା ଖଣ୍ଡାରେ ଲାଗିଥିବ ଯୋଉଟାକି ଆଗରେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ କାଟି ପଳେଇବ। ତ ସିଏ ତିଆରି କରାଗଲା ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ଅଗ୍ରମପନ୍ଥୀରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉ ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହରେଇବା ସହଜ ହେଲା। ଏମିତି ହେଇକିରି ବର୍ଷକାରେ ଆଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଠେଇଥିଲେ ବୈଶାଳୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ବୈଶାଳୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ବର୍ଷଗାର। ବୈଶାଳୀକୁ ବର୍ଷଗାର ପଠାଇଥିଲା ଫଳରେ କ'ଣ କଲେ ବୈଶାଳୀକୁ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇଏ ଯୋଉ ରାଜଗିରି ଥିଲା ରାଜଗିରି ଆଙ୍କେ ଯୋଉ ହରିଙ୍କ ବଂଶର ବିମ୍ବିସାର ଥିଲେ ଇଏ ରାଜଗିରିକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ରାଜଧାନୀ ବନେଇଥିଲେ। ରାଜଗିରି ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ରାଜଗିରିରେ ପାଚେରୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପାଚେରୀ କରିଥିଲେ। ପାଚେରୀ ଆଗରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିରାଟ ପାଚେରୀ କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁକିରି ଯେମିତି କେହି ନ ଆସିପାରିବେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ। ତ ସେ ରାଜଗିରିରେ କ'ଣ ରାଜଧାନୀଟାକୁ ପୁରା ବଡ଼ ପାଚେରୀରେ ଘେରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଏ ପାଚେରୀ କରିଥିଲେ କିଏ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଇଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବେଶୀ ମାନୁଥିଲେ। ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ପରେ ଇଏ କ'ଣ କରିଦେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଅଧିକ ମାନିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଆଉ ଆଙ୍କ ଟାଇମରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର। ଆଉ ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ସଂଗୀତ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ। କାହା ସମୟରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ବା ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ସଂଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୌଦ୍ଧ ସଂଗୀତ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲା ଉଦୟନ। ଏହା ପୁତ୍ର ହଉଛି କିଏ ଉଦୟନ। ଇଏ କ'ଣ କଲା ଇଏ ଯୋଉ ଉଦୟନ ଥିଲେ ଅଜାତଶତ୍ରୁର ପୁତ୍ର ଉଦୟନ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ଉଦୟନ ରାଜା ହେଲେ। ତ ୟା ପରେ ରାଜା ହେଲେ କିଏ ଉଦୟନ। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଇଏ ଯୋଉ
राजगीर थिला कौन राजधानी तो राजगीर को मैंने आगू घुंचेकरी पाटलिपुत्र करथिले कुसुमपुर बोलथिला आगू देखिबा जदी ए पाखर थिला मगधर कुसुमपुर कुसुमपुर को आगू पाटलिपुत्र बोली पागला तो एमाने पाटलिपुत्र को घुंचेथिले उदयनी आ बेसी किसी ये कार्य करना उदयनी पुत्र यार पुओ उदयन पर राजा होते उदयन पुत्र थे नागदश नागदश उदयन जो पुत्र थे से होते नागदश नागदश ये सबुठ उल्ला राजा थे किसी काम नाला ये अयोग्य योग्य नाला ये राजा हवा किए नागदश नागदश गोटे सेनापति थिला शिशुनाग बोलिक सेनापति शिशुनाग कार नागदश नागदश सेनापति थिला शिशुनाग शिशुनाग जो राजा नागदश जो जाऊे युद्ध अस्त्र गुड़ देखुए सेनापति पचारे महाराज ये कि अस्त्र ना ये गोटे खंडा खंडा ना या केमती अस्त्र यूज करा जाए ना एमती करा तो ये नागदेश को सेनापति को बताऊे जो सेनापति जदि राजा को धरिकी जाऊँच राजा पचारे ताले सेनापति कह सेनापति पचारे राजा कहीं कह किसी आवश्यक ना तो ये कौन थी ना उला बेसी राजा पे ये योग्य नाला तो ये सेनापति कौन कले षड्यंत्र करी नागदेश को मारिदेले नागदेश को मारिकी से सुना कौन हो गले राजगादी बसिले सिंहासन बसिकी ये राज्य शासन करने आरंभ कले तो यहाँ जो हरियंग वंश थी हरियंग वंश आमर बिंबिसार और अजाशत्रु पर कौन योग्य शासक मिले न मिलवा फल सब उल्ला शासक जब आईबे ताले कौन हो वंश बुड़ो हरियंग वंश कौन होता बुड़ी जाता या परठू सेनापति जो शिशुनाग थे शिशुनाग वंश स्टार्ट हो जाता तो बर्तमान देखा शिशुनाग वंश तो शिशुनाग वंशर प्रथम राजा हेले किए प्रथम राजा हेले शिशुनाग प्रथम ये कौन हेले राजा हेले जो ये प्रथम राजा हेले ये आमर कौन करते ना अवंती को ये थिला मगध एटा मगध बड़ हो गला ये भितर अच्छे कौन अवंती अवंती कौन होता या पूर्व आम देखिले जे बिंबिसार कौन करते वैद्य को पठेकरी जीवक नामक वैद्य को पठेकरी कौन करते ना अवंतीर राजा चंद्रपदर जो देह खराब होता जो बेमार पड़ते से ठीक है कौन करते अधा जगह धरिक पलि आसते ये जो मगध राजा अच्छा किए शिशुनाग ये कौन कले अवंती आक्रमण करदे आक्रमण कर अवंतीर सब जगह कौन कर नहीं जाते जीति जाते अवंती को जीतिक अवंती को कौटे मगध में मिसईदे सेमती आउ कौन करते ना बत्स ये पाखे थिला बत्स ये बत्स को आक्रमण करी से कौन करते बत्स को मगध में मिसई देते आउ राजधानी वैशाली करते ऊपर थिला राजधानी सॉरी ऊपर थिला वैशाली 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 को कौन करते मगध में मिसई देते किए शिशुनाग तो शिशुनाग पर शिशुनागर ये कौन करते ना कौन कौन करते कोठी कोठी ना अवंती आउ बत्स ये ऊपर कौन करते आक्रमण करते आउ कौन कले ना वैशाली को वैशाली को राजधानी बनई किए शिशुनाग या पुत्र शिशुनागर पुत्र आसले ना हूँ कालाशोक कालाशोक ये कालाशोक कौन कले शासन कले जो कालाशोक अर्थ हूँ शोक को अंत लोक को कालाशोक बोली कहुए शोक माने दुख जहाँ जे दुख को अंत करे जहाँ दुख डर पार ना कहते कालाशोक बोली ये कालाशोक ता ना रखा जाता कालाशोक ये कौन कले ना राज्य को शासन कले समय कौन होता ना द्वितीय बौद्ध संगीत होता द्वितीय बौद्ध संगीत मैंने कहली जो गोटे बहुत बड़ कौन हो मीटिंग को बौद्ध मानकर बौद्ध मानकर समस्त बड़ मिलन को बौद्ध संगीत बोली कहुला तो आंक समय कौन होता ना द्वितीय बौद्ध संगीत बौद्ध संगीत
क्या टाइम रे कालाशोक टाइम रे द्वितीय बौद्ध संगीत होता आउ कौन करते ना कालाशोक राजधानी पाटलिपुत्र को नहीं आसते ये पुणी कौन कले राजधानी पाटलिपुत्र को धरिकी पलि आसले कहीं पाटलिपुत्रटा गोटे भल ଯିବା ଆସିବା ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁବିଧା ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ ପୁଣି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀ ଖାଲି ଘଞ୍ଚା ଘଞ୍ଚି ଚାଲିଛି ରାଜା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ରାଜଗିରି ରାଜଗିରିରୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆଇଲେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ପୁଣି ବୈଶାଳୀରୁ ପୁଣି ଆଗେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଛନ୍ତି କଣ କରି ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ ରାଜଧାନୀକୁ ତ କାଲେଶବ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତିକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେତିକି ଆମେ ଦେଖି ଯିବା କାଲେଶବ ଟାଇମରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସଂହିତା ହେଇଥିଲା ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ର ହେଇଥିଲା କାଲେଶବର ପୁତ୍ର ହେଲା ନନ୍ଦୀ ବର୍ମନ ୟା ପୁତ୍ର ବା ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଥିଲେ ନନ୍ଦୀ ବର୍ମନ ଏ ନନ୍ଦୀ ବର୍ମନ ପୁଣି କଣ କଲେ ରାଜା ହେଇକିରି ସିଏ କଣ କଲେ ନା ମଗଧକୁ ଚଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଗଧ ଦେହ କେଡେ ବଡ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛ ତ ମଗଧ କେତେ ବଡ ହେଇଗଲା ଏମିତି ହେଇ ସେ କଣ କରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ତ ମଗଧର ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲେ ନନ୍ଦୀ ବର୍ମନ ଇଏ ମଧ୍ୟ କଣ ନଥିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ଶାସକ ନଥିଲେ ତ ୟାର ସେନାପତି ଥିଲେ ମହାପଦମ ନନ୍ଦ ୟା ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ ମହାପଦମ ନନ୍ଦ ସେନାପତି ଥିଲେ ମହାପଦମ ନନ୍ଦ ସେନାପତି ଥିଲେ ମହାପଦମ ନନ୍ଦ ଇଏ କଣ କଲେ ନନ୍ଦୀ ବର୍ମନକୁ କଣ କରିଦେଲେ ମାରିଦେଲେ ନନ୍ଦୀ ବର୍ମନକୁ ମାରିକିରି ଇଏ କଣ ହେଲେ ନିଜେ ଶାସକ କଣ ହେଇଥିଲେ ବନିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର ବୟସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ତମର କଣ କ୍ଷମତା ଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ହିଁ ତମେ ରାଜା ହେଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଆମ ଦେଶର ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବ ଗୋଟେ 26 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ସେ କଣ ଦେଶଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ କି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନା କାହିଁକି ନା ତାର ସେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିବ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଅଧିକାରୀ ଜାଗା ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ କି ଦେଖିବେ 26 ବର୍ଷର ପିଲା କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଜ୍ ଯଦି ଅଧିକା ହେଇଥିବ ସେ ପଚାରିବ ଯେ 2005 ମସିହାରେ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ବେଳକୁ ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ ଓ କନ୍ଧମାଳ ସେ କଣ କର ସବୁ डाटा कलेक्शन कर से जिन जो परिस्थिति ताके अंगे लिभेइथिबे ताके सब जानिछथि परिस्थिति ताके देखिक आछथि तो ये जो राज्य संभालिया पे हेले गोटे बयसर एक्सपीरियंस क्षमता ये सब आवश्यकता थाए तो ये कौन कले सेनापति जो थे महापदम नंद मारदेले क्या नंदी वर्मन को मारिकी ये कौन हो गले ना राजा हो गले या परठू सेनापति जो महापदम नंद थे या परठू स्टार्ट है आमर कौन नंदवंश आ नंदवंश प्रथम राजा हेले महापदम नंद ये गले प्रथम राजा महापदम नंद जो थे ये जन सेनापति थे आ सेनापति हूँ कौन ना युद्धर जे लीडर को सेनापति कह जाए तो ये सदाबले युद्ध करने कौन अग्रसर होते युद्ध करुले जो महान पदम नंद समय कौन था राजपूत मान जो थे राजपूत जो क्षत्रिय मान थे सहित मान बेसी लड़े जाऊला सदाबले तो ये कौन करते जी राजपूत शासक थे समस्त क्षत्रिय मान थे समस्त मारिदे समस्त विनाश करते विनाश कर ये गोटे उपाधि पाई सर्वक्षेत्रांतक तो ये राजपूत मान मारिकी कौन होते ना सर्वक्षेत्रांतक बोली गोटे उपाधि धारण करते ये जाति शूद्र थे नाई बोली गोटे जाति थी गोटे शूद्र जाति तो शूद्र जाति आगे कौन करते जन्मग्रहण करते शूद्र ही शूद्र हबार कौन अच्छे शूद्र भाई से कौन योग्यता बल से कौन होते ना नंद वंश राज प्रथम शासक भाव में ठिया से नंद वंश चलते क्या मगध को चलते तो महापदम नंद सर्वक्षेत्रांतक होते सी कौन करते आउ कौन ना या द्वितीय परशुराम बोली कह कहीं ये युद्ध एत अग्रसर थे या द्वितीय परशुराम बोली कह द्वितीय परशुराम बोली कहते आउ कौन ना या समय क्या समय महापदम नंद समय ये कलिंग उपर आक्रमण करते ये कलिंग कलिंग थी ना
କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି କଳିଙ୍ଗକୁ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା କଳିଙ୍ଗରେ ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜିତିବା ଏତେ ସହଜ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କାହିଁକିନା କଳିଙ୍ଗ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଘେରା ହେଇକି ଥିଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜିତିକିରି କଳିଙ୍ଗକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ କୋଉଠେ ମଗଧରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଗଧକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ କେତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି ମଗଧ। ସେ କ'ଣ କଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଚାଲିଛି। ତ ମହାପଦ୍ମ ନନ୍ଦକୁ ସେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜିତିକିରି ଏକରାଟ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲେ ଏକରାଟ ଉପାଧି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜିତିକିରି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ମହାପଦ୍ମ ନନ୍ଦ ଥିଲେ, ମହାପଦ୍ମ ନନ୍ଦଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ କ'ଣ ଥିଲେ ସେ ଆସନରେ ବସୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଥିଲେ, ସେ ସମୟ ସେ ଭିତରେ ପାଣିନି ରହୁଥିଲେ। ପାଣିନି ଥିଲେ ତାଙ୍କର। ପାଣିନି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପାଣିନି ଯିଏ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର ପୁସ୍ତକ। ପାଣିନି ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ରହୁଥିଲେ। କିଏ ରହୁଥିଲେ? ପାଣିନି ଯିଏ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ପାଣିନି କାହା ରାଜ ଦରବାରରେ ରହୁଥିଲେ? ତ ଇଏ ମହାପଦ୍ମ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ପାଣିନି ରହୁଥିଲେ। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଛି? ପାଣିନି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ମହାପଦ୍ମ ନନ୍ଦଙ୍କର, ତାର ନାଁ ହଉଛି ରାକ୍ଷସ। ନାଁ ହିଁ ଦେଖ, ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେଇଥିବ। ତା ମନ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଥିଲେ ରାକ୍ଷସ, ଆଉ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ମହାପଦ୍ମ ନନ୍ଦ। ୟା ପରେ ମହାପଦ୍ମ ନନ୍ଦ ପରେ ନନ୍ଦ ବଂଶକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଧନାନନ୍ଦ। ଇଏ ଯୋଉ ଧନାନନ୍ଦ ରାଜା ହେଲେ, ଇଏ ସବୁଠୁ କ'ଣ ଥିଲେ? ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ ବେଶୀ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଭାବରେ ବେଶୀ ଫେମସ୍ ହେଇକି ରହିଲେ। ଇଏ କ'ଣ ହେଲେ ସଦାବେଳେ ମଦ ପିଇକି ରହୁଥିଲେ। ମେଲୋଡି ଯୋଉ ଆମର ଅପେରା ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିବ ମେଲୋଡି, ସେ ମେଲୋଡି ସଦାବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ, ମଦ ପିଉଥିବେ, ମଦ ପାନ କରିକି ଖାଲି ପଡ଼ିକି ରହୁଥିଲେ। ତ ଇଏ ଧନାନନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ, ଧନାନନ୍ଦଙ୍କ ସମୟରେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଏ ଯୋଉ ଧନାନନ୍ଦ ଶାସନ କଲା ବେଳକୁ ମଗଧ ରାଜ୍ୟଟା ଏପଟେ କଳିଙ୍ଗ ଅବନ୍ତୀ ହେଇକିରି ଏମିତି ପୁରା ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଥିଲା ବ୍ୟାସ ନଦୀ, ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାସ ନଦୀ। ବ୍ୟାସ ନଦୀ ଉପରେ ଏପଟେ ଥିଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି କମ୍ବୋଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗାନ୍ଧାର। ଏ କମ୍ବୋଜ ଆଉ ଗାନ୍ଧାର ଉପରେ ଏପଟେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ସିକନ୍ଦରର ଆକ୍ରମଣ ହେଲାଣି। ସିକନ୍ଦର କ'ଣ କଲା? ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା କାହା ଉପରେ? ଗାନ୍ଧାର ଉପରେ। ଗାନ୍ଧାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ସେ ଗାନ୍ଧାରର ରାଜା ଆମ୍ବିକ, ଏ ଗାନ୍ଧାରର ରାଜା ଥିଲେ ଆମ୍ବିକ ବୋଲି, ସେ କ'ଣ କଲା? ଆମ୍ବିକକୁ ହରେଇଦେଲା। ହରେଇକିରି ତାକୁ କ'ଣ କଲା? ନିଜ ସହିତ ମିଶେଇ ଦେଲା। କୋଉଟା? ଗାନ୍ଧାର ସହିତ। ଗାନ୍ଧାର କ'ଣ କଲା? ଗାନ୍ଧାରର ଯୋଉ ଆମ୍ବିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ? ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲେ କାହାକୁ? ସିକନ୍ଦର ସହିତ। ଏପଟେ ପୁଣି ଆହୁରି କ'ଣ ନା ପୋରସ ଥିଲେ। ପୋରସ କ'ଣ କଲେ? ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କାହା ସହିତ? ସିକନ୍ଦର ସହିତ। ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ପୋରସ ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲେ। ତ ଏପଟୁ ସିକନ୍ଦର କ'ଣ ହେଲା? ଏପଟୁ ପୋରସ ଆଉ ଗାନ୍ଧାର ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଧରିକିରି ଯଦି ମାରିବାର ଥାନ୍ତା, ସେ କ'ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତା? ସେ ପୋରସ ହଉ କି ଆମ୍ବିକ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ରାଜାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାରିଲା ନାହିଁ, ନିଜ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଲା। ନିଜ ସହିତ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଥିଲେ ରାଜା, ଏଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କ'ଣ କରିପାରିବେ? ମଗଧକୁ ଲଢ଼ିବେ। ତ ଚାଣକ୍ୟ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଧନାନନ୍ଦ ପାଖକୁ ବ୍ୟାସ ନଦୀ ପାରି ହେଇକିରି ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲେ? ଆସିଲା ବେଳକୁ ଧନାନନ୍ଦ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମଦ ପିଇକିରି ଇଏ ପୁରା ମେଲୋଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା କରିବାର ଅଛି, ଦେଖା କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସିବ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯିଏ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ ସେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଉଠେଇଲେ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ ମଝିରେ। ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ ରାଜା ପୁରା ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। କ'ଣ ହେଲା ନା ଧନାନନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ଧନାନନ୍ଦ ଆସିଛି ବୋଲି ମତେ ଉଠେଇବ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଧନାନନ୍ଦକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିକିରି ସେଠୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଜୁଣ୍ଡି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ଜୁଣ୍ଡି ଧରିକି ଗିରିଗିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବାଡ଼େଇ ପିଟିକିରି ସେ କ'ଣ କରିଦେଲେ? ବାହାର କରିଦେଲେ କାହାକୁ? ଚାଣକ୍ୟକୁ। ଯେତେବେଳେ ଚାଣକ୍ୟକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ଚାଣକ୍ୟ କ'ଣ କଲେ? ସେଠୁ ତାଙ୍କେ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଚୁଟି ଥିଲା ତା ତ ପୁରା ଲଣ୍ଡା ଥିଲା, ଖାଲି ଏଟେ ଚୁଟି ଜୁଣ୍ଡି ରଖନ୍ତି, ସେ ଜୁଣ୍ଡି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚୁଟି ଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଉ ସେଟା ଶପଥ ନେଲେ ଯେ ଧନାନନ୍ଦ ମନେ ରଖେ, ତୋର ବଂଶକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିନାଶ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଚୁଟି ବାନ୍ଧିବି ନାହିଁ, ସେମିତି ହିଁ ମୁକୁଳା ରହିବ। ସେ ଚୁଟି ସେଦିନରୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲେ? ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ସେପଟେ ବ୍ୟାସନଦୀ ପୁଣି ପାର କରିକି ସେପଟେ ଫେରିକି ପଳେଇଥିଲେ। ପଳେଇକିରି ସେ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଯେ ବ୍ୟାସ ନଦୀ ପଟେ ଯିଏ ଆସିବ ତାର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରମଣ ହବ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଖାଇବାରେ କିଛି ରୋଗ କ'ଣ କରିଦେଲେ? ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଲେ, କିଛି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମରିବାର ଲାଗିଲେ ତ କହିଲେ ସମସ୍ତେ, ଏଇ ଯୋଉ ଏପଟେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧାରର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ,
ଏପଟେ ପରସ୍ପର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସିକନ୍ଦର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ ନିଜ ଗାଁକୁ ନିଜ ସହରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଏପଟୁ ଚାଣକ୍ୟ ଏମିତି କଥା ପ୍ରଚାର କଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଲା। କେହି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଏପଟେ ଆସିବୁ ବୋଲି, ବ୍ୟାସନଦୀ ଏବେ ଡେଇଁଯିବୁ ବୋଲି। ତ ସିକନ୍ଦର କ'ଣ କଲା, ଫେରିକିରି ପଳେଇଲା। ସିକନ୍ଦର ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ଫେରିକି ପଳେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଫେରିକି ପଳେଇଲେ ଏମାନେ ଏପଟେ କିଏ ଚାଣକ୍ୟ ଭାବିଲେ ଯଦି ମୁଁ ସିକନ୍ଦର ଭଳିଆ ରାଜାକୁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଫେରେଇ ଦେଇପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଏ ଧନାନନ୍ଦକୁ କାହିଁକି ନ ହଟେଇ ପାରିବି ସିଂହାସନରୁ। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଧନାନନ୍ଦକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ଜଣକୁ ରାଜା ବନେଇଲେ। ସେ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। କାହାକୁ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟକୁ ରାଜା ବନେଇବେ। ତ ଏପଟେ ଥିଲା ତକ୍ଷଶିଳା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିଲା, ସେଠି ଚାଣକ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭିତରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଜଣକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ରାଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ରାଜା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ରାଜା ବନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟକୁ। ତ କାଲି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସିଂହାସନରେ ବସିବା। ଆଜି ଏଠି ରଖିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ।